परम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्तंकर अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम। माँ आज सेवार सुजोग श्रीजुक्त प्रशांत भाई अन्नपूर्णा अपा कामिनी अपा मुझे माँ के पाद पद्म अशेष आंतरिक कृतज्ञता। समस्त गुरुजन मान मोर प्रणाम। सान मान अरश्री सहित समस्त सान मान बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा। माँ का पाखरे से प्रार्थना किपरि माँ अधिक रु अधिक सुरक्षार बल कृपार बल भितर रखंतु एवं तांकरी चेतना रे पिला मानकु गढ़ी तोड़ंतु। प्रार्थना माँ का पाद पद्म निवेदित। आज आम क्लास टी पूर्णांग निरामयता बहीटी पाठ करुचे। आमे क्योरनेस विथ इनर मीन्स आभ्यंतरीण उपाय द्वारा आरोग्य से चैप्टर टी पढ़ुचे। से आम इच्छा शक्तिर उपयोग कल्पना और विश्वास डिटाचमेंट ऑफ माइंड मन को अलगा करिबा बा पृथक करिबा जंत्रणा को अकामी करिदेबा स्थिरता और शांति। लास्ट क्लास रे हम पढ़िथिले माने केते आभ्यंतरीण उपाय मा दउचंती जाहाकू पुणी आमे बाहर खोजुचे आरोग्य पई उपाय गुड़िक। आमर उपाय बहुत लिमिटेड मत लगुची मेडिसिन मेडिकल डॉक्टर यहीपरि रही कि माँ बहुत उपाय बतौचंती जाहाकू परम सौभाग्य फल आम केवल पढ़ुचे शुणिबार सौभाग्य गुड़िक लाभ करिचे बुझिबार सौभाग्य गुड़िक प्रार्थना करुचे। से प्रार्थना सहित पुणी माँ को Sri Aurobindo grant us your help in our endeavor to understand your teaching. मांकर कृपा भिक्षा करिबा किपरि माँ जो एते उपाय शिक्षा गुड़िक दउचंती ताकू किपरि आमे जीवन रे प्रयोग करि पारू से प्रार्थना माँ के पाद पद्म निवेदित। लास्ट टाइम हम पढ़िथिले चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार परिवर्तन। आज सेथरे थिला चेतना मन और देह पढ़ुथिले। आज अच्छी साइकिक बिंग चैत्य सप्ताह कौन रोल आमर से जो आरोग्य लाभ रे से आज पढ़िया प्रयास करिवे। ता पूर्व मो जपरि आमे सावित्री पढ़ु संध्या बेले 6 ରୁ 7 कि छपा भी अच्छु ऑनलाइन पढ़ुछु। केबे केबे माँ किछि देखांती जहा गोटे थर बोधे थर क्लास को आसिया पूर्व जहा मु बुझी पारथिली। आज से परी ये क्लास टे पर थिला तो आगुरु सावित्री पढ़ुतलो जहा से लाइन टी ई रिलेटेड थिला बोली पढ़िया को चेष्टा करछु। 439 पेज नियतिर धारा एवं दुखर समस्या से चैप्टर टी रे although earth nature welcomes heaven's breath, inspiring matter with the will to live, 1,000 hills assail the mortal's hours and wear away the natural joy of life. Our bodies are an engine cunningly made, but for all its parts as cunningly are planned, contrived ingeniously with demon skill, its apt inevitable heritage of mortal danger and peculiar pain, its payment of the tax of time and fate, its way to suffer and its way to die. This is the ransom of our high state, the sign and stamp of our humanity, the grisly company of maladies, come licensed lodgers into man's bodily house, purveyors of death and torturers of life, in the malignant hollows of the world, in its subconscious cavern passages, ambushed they lie waiting their hour to leap, surrounding with danger and seized city of life, admitted into the citadel of man's days. They mine his force and maim or suddenly kill. Ourselves within us lethal forces nurse. We make
of our own enemies, our guests. Out of their holes like beasts they creep and gnaw the chords of the divine musician's lyre, till frayed and thin and the music dies away, or crashing snaps with a last tragic note. यार टिके ओडियाटी पढ़ला पर हम क्लास टिके आरंभ कर सत्तार अंतरतम स्थिर लक्ष्यभेदी दृष्टि सहित मन तार एकत्व हराइला कोठु हमर ए असुविधा गुडिक आमे जो जंत्रणा कष्ट हम पढ़ी चलीचे जार माँ समाधान देचंती पूर्णांग निरामयता किंतु तार कारण गुडिक एठी लेखा जाउची काहे से कारण काहे के आसीची रोग जंत्रणा कष्ट द वे ऑफ फेट एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेन सेटा कोन पे आसीची जे कोनोसी कालातीत सारल्य और शांति मध्यरु एवं ए पर्यंत जन्म द्वारा प्रतारित होई नथिबा आत्मा मानकर स्वाधिकार मध्यरु दुख भोग करिबा सकासे कठिन विपज्जनक पृथ्वी रे फिंगी दिया जाइथिबा हम जीवन जंत्रणा और क्रंदन मध्य रे जन्म नेला जदिबा पार्थिव प्रकृति स्वर्गीय श्वास को स्वागत करी जड़ को जीवन धारणर संकल्प रे अनुप्राणित करे तथापि सहस्र सहस्र दुर्भोग मनुष्यर आयु को आघात करे एवं जीवनर स्वाभाविक आनंद को क्षय करे आम शरीर हेउची सकल कला कौशल रे गठित एक जंत्र किंतु तार सकल अंग प्रत्यंग तार संभाव्य नैश्वर विभीषिका और किंभूत किंभाकार दुख जंत्रणार अनिर्वार्य परंपरा काल और नियतिर शुल्क भार परिशोध करिबा एवं ता आधारर दुख भोग मृत्युर धारा सह्य करिबा लागि सेही परि एक राक्षसी कौशल द्वारा सुसज्जित और सुरचित होईछि यह हेउछि आम देह रूपी समुच्च पदवीर बदल रे मुक्तिपण स्वरूप असंभव मूल्यदान आम कष्टटा होछि प्रभु लेखिछन्ति असंभव मूल्यदान आमे भी असंभव मूल्य देउछे तापे आमे कष्ट द्वारा तथा आम मानवत्वर लक्षण और परिचय आम मानवत्व मनीष बोली आमे परिचय देबा ए कष्ट भीतर सही परिबा आम मानवत्वर लक्षण और परिचय मनुष्यर देह रूपी भवन को व्याधिर सकल विकट बाहिनी विधि सम्मत अधिवासी माने आसंती फेट आसिले विधिबद्ध भाव से आसंती से माने हेले मृत्युर खाद्य जोगाणकारी एवं जीवनर पीड़ादायक घातक केवल ओडियाटी पढ़ुची श्रीजुक्त विनोद बिहारी दासकर बहिटी पेज नंबर 408 ए सब जगतर विषग्रस्त बा अनिष्टकारी गहर रे एवं विश्वर अवचेतन गुहा पथरे आक्रमणर सुजोग अपेक्षा रे लुचि रही थांती जीवन रूपी अवरुद्ध नगरीर चतुर्दिगरे विपज्जनक भावे से माने घेरी रही थांती मनुष्यर जीवन रूपी दुर्ग मध्य को प्रवेश करिबा लागि अनुमति पाई से माने तार शक्ति को क्षय करते एठी कामटे आमर आरंभ होछि प्रवेश करिबा लागि अनुमति पाई से माने तार शक्ति को क्षय करती एवं आहत करती अथवा हत्या करती आमे अपना अंतर रे कोठी आम काम आसिला मु तो एक बार असमर्थ सावित्री को ओडिया करिया पे जा मते बुझा पड़े आ ई बहिटी को बुझा पड़ले ही मो शब्द नहीं ताको परिप्रकाश करिया पे कि मु जोटी बुझी पारे टिके बहिटी को पढ़ी दिए सीठी जे से शब्द बोधे एठी अछंती आमे अपना अंतर रे व्यक्तिगत प्रयास कोटा बिना कारण रे घटू नहीं नले हमको काई माते पाठ पढ़ाते
ସେଇ ଯୋଉ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସଟା ରହିଛି, ଆମ ରୋଲଟା ରହିଛି ନିଭେଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରି ରଖୁ। ଏଇଠି ଆମ କାମ, ସେଇମାନଙ୍କୁ କାଢିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଆଉ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ମା ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେଇ ପ୍ରାଣଘାତକ ଶକ୍ତି ମାନେ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଭଳି ତାଙ୍କର ଗୁହା ଭିତରୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆସି ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ବୀଣାର ତନ୍ତ୍ରୀ ସବୁକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷୀଣ ଛିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନ ଯାଇଛି। ଆମ ଶରୀରର ଭାଗ୍ୟ, ଆମ ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ଶରୀରର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷିକି ରଖୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଲୁପ୍ତ ଆମକୁ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂଘର୍ଷଟା ଲାଗି ରହେ। ଯାହାର କାମ କରିବାକୁ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ମା ଆମକୁ ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର କଥା ଗୁଡିକ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଯେତିକି ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇଗୁଡିକ ଆରି ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁନାହୁଁ ଆଉ ତାକୁ ରଖିଛୁ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଈର୍ଷା ହିଂସା ଅସୂୟା ସବୁ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଲେଖିଲା ପରେ କଣ ନା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୋଷିକି ଆମ ଭିତରେ ରଖିଥିବା, ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବୀଣାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମାନେ ଆମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛିଡେଇ ଦେବେ। ଆମେ ଯୋଉ କାମଟା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ତାକୁ କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାଇ ବୀଣାଟିର ସ୍ୱରଟି କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୀଣାର ତାର ଗୁଡିକୁ ବି ଛିନ୍ନ କରିଦେବେ। ମାନେ ଆମ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଛିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବିଲୁପ୍ତ ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଅଥବା ସଶବ୍ଦରେ ଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାର ଶେଷ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ନ ଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା କିଛି ହୋଇଛୁ ସେ ସବୁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଅବରୁଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗ ସଦୃଶ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁ, ସେ ସବୁ ଜଡର ଅଜ୍ଞାନତାର ତାମସ ସୁପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସମଦ ବଦଳିଯାଏ। ଜଗତର ଅସଙ୍ଗତିରେ ଏବଂ ମାନୁଷୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମୂହର ସ୍ତ୍ରୀହୀନତାରେ ମନ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଜୀବନ ଏକ ସମ୍ପଦର ଭଣ୍ଡାର, ଯାହା ଅପଚୟ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧ ନିୟତିର ବିପଣୀରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ନିରର୍ଥକ ଭାବେ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ। ପରିଣାମରେ କାଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କର এই ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଏ ଜଗତର ଅଯତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯାଏ ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପଡି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯାହା ମା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଯଦି କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କର କୃପାଟି ଅଯଥା ଜାଗାରେ ପଡିଛି ଆଉ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସଟା ନଷ୍ଟ ସେଠି। ତାହା ହେଲା ଏକ ଅଲୌକିକତା ଯାହାକୁ ହରେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଶିଳ୍ପ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ପାଇଁ ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢିଛନ୍ତି, ସେଟା ବିଫଳ ହେଇଯାଏ। ଜୀବନ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ୱେଷୁ ଏକ ଅଯଥେଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଯୋଦ୍ଧା, ଯେ ନିଦାରୁଣ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଏକ ଅପଟୁ କର୍ମୀ ପାଇଛି ଦୁର୍ବହ କାର୍ଯ୍ୟଭାର। ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେ କଣ ନା, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୋଷିକି ରଖୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତି କଣ ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେଇଟା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପ୍ରାଣିକ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ। ଶେଷରେ ସେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଥିବା, ସେଇ କାମଟି ମା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମ କାମ କଣ ନା ଚାହିଁବା। ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ର କଥା, ଯାହା ମା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାୟ, ନିରୋଗର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାୟ, ସେଇଥିରେ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ କାମଟା ମା ପ୍ରୟାସରତ ଅନବରତ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ, ତାହେଲେ କାମଟି ହଉନି କାହିଁକି? ଆମର ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ଅବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଦ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ, ଦ ମଦର, page number 113, integral healing. One may have sufferings and not feel them, be as if they did not exist. କୋଉଠି ଆମେ ସେଟାକୁ ପାଇବା ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବରେ ଆସିବ ନାହିଁ। not feel them,
ମା କୋଉଠି ଲେଖିଲେନି ସଫରିଂ ଗୁରା ପଳେଇବେ। one may have suffering, ଆମେ ଠିକ ଓଲଟା ବୁଝୁ ଯେ ବୋଧେ ମା ସଫରିଂ ଗୁରା ନେଇଯିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସଫରିଂ ଥିବ ଇଏ, ବଟ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍, ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ବି ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଦେ ଡିଡଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଏମିତି ତମର ଅନୁଭବ ହବ ଯେପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଯଦି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ସଫରିଂ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଥାନ୍ତା। ମା କହିଲେ ୱାନ୍ ମେ ହାଭ୍ ସଫରିଂ, କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ କିଛି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସେଗୁଡିକ ନାହାନ୍ତି, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ନାହିଁ, ନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଦେ ଡିଡଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିସଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଟଚେସ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଆଉଟର କନସିୟସନେସ୍। କଣ ନା କେବଳ ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ ନାଁ ଦେଇଛେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ଦ ଫିଜିକାଲ, ଦ ମେଣ୍ଟାଲ, ଦ ଭାଇଟାଲ, ବଟ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ କାହାକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି? ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ, ବାହ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଇଛେ, ରୋଗ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ସବୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଦ ସାଇକିକ୍, ଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ଇଜ୍ above all suffering, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଏହା ଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟେକ୍ ଏ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆନ୍ ଇଲନେସ୍। ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦବା, କଣ ନା ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ରୋଗଟିକୁ ଦିଆଯାଉ, ଇଲନେସ୍। ଏ ଫିଜିକାଲ ଡିଜଅର୍ଡର ବ୍ରିଙ୍ଗ ସଫରିଂ, ଆମର ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ଆସେ। ଆଟ୍ ଟାଇମ୍ସ ମଚ୍ ସଫରିଂ, ବହୁ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ବହୁତ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଆସେ। But there are people who are in such a state of consciousness that their physical sufferings do not exist. କିନ୍ତୁ ଏପରି ମଣିଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗେ ପୁରା କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା ମା କଣ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାବୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛୁ, ଜାଣିଛୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ, କୋଉଠି ମା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ମା ଲେଖିଲେ ଏପରି ମଣିଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ ସଫରିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। Who are in such a state of consciousness that this physical suffering do not exist, they are not real for them. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡିକର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାରେ ଏଗୁଡିକ ଘଟିବ। ଆମେ ଚେତନାରେ ନକରି କେବଳ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି କେବଳ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧାରୋହଣ ନକରି ଚାହିଁ ବସିଛେ, ସେପରି ନୁହେଁ। ମା କହିଛନ୍ତି ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ, ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯୋଉଠି ସଫରିଂ ଗୁଡିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଫରିଂ ଗୁଡାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାପରେ ଲେଖାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଦ ଇନର ବିଙ୍ଗ ଇଜ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ ଦ ଇନର ମେଣ୍ଟାଲ, ଭାଇଟାଲ, ଫିଜିକାଲ। କଣ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସତ୍ତାଟି ଆମର, ପୁଣି କଣ ଆଉଟରଟା ଗଲେ ଇନର ଆସିଲେ। ଇନରଟି କଣ ନା ସେଇ ଅନ୍ତର ସତ୍ତା, ଅନ୍ତର ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ତର ମନ, ଅନ୍ତର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଦ ସାଇକିକ୍ ଇଜ ଦ ଇନମୋଷ୍ଟ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍, ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। The word psychic is indeed used in English to indicate anything that is other or deeper than the external mind, life and body. प्रभु कहते इंग्लिश रे भी यार अर्थटी होउची, साइकिक रो अर्थ माने होउची एक गभीरतम सत्यतम कथा किछि, सेटा को निया जाइछे साइकिक बीइंग। सेते पे एनीथिंग अकल्ट और सुप्राफिजिकल, जहा किछि गुप्त बा रहस्यमय, जहा किछि अति भौतिक। से अति भौतिक जेतेବେଳେ पढुचे आमे केते भौतिकरे रहिबा, केबे उठिबा केबे करिबा, सुप्राफिजिकल से अवस्था गुडिक गुडिक। एनीथिंग अकल्ट और सुप्राफिजिकल, बट दैट इज ए यूज व्हिच ब्रिंग्स कंफ्यूजन एंड एरर। कि आम पे से गुडिक बड़ द्वंद्वात्मक, कंफ्यूज आमे तादेरे। एंड वी एंटायरली डिस्कार्ड इट व्हेन वी स्पीक और राइट अबाउट योगा। प्रभु कहते आमे तो जोग विषय लिखुचु, लोक जो अकल्ट आउट सुप्राफिजिकल कथाटी आसी जाउचे, लोक माने बहुत द्वंद्व पड़ जाउछन। कारण आमे तो एक बार से एक्सटर्नल रे अच्छे, से इनर रो कथा पुनी इनमोस्ट रो कथा, ए तीनटा जिबे से प्रैक्टिस करिबा, तापरे हमें सेठी पहुंचीबा। इफ वी लर्न टू लिव विद इन, पुनी प्रभु को लेखाटी, इफ वी लर्न टू लिव विद इन, we infallibly awaken to this presence
आमे जदि शिक्षा करिवा से लर्न टू लिव विद इन आमे से लिविंग विद इन क्लास भी चली कौन आ महाप्रभु छाड़ी जदि आमे शिक्षा करू अंतर रे बास करबा पई सेही शिक्षाटे मा दउचन सकाळ राति जे हम जे आमे अंतर रे किपरि बास करबा वी इनफैलिबली आवेकन ताले आमे जाई कि से अभ्रांत परिचयटी लाभ करबा अभ्रांत निर्भुल जे आम भितरे सी जाग्रत हेबे ताको उपस्थिति को आमे अनुभव करि परिबा जदि लर्न टू लिव विद इन थिबा जदि शिक्षा करूथुवा जेते पढिले जेते सुनिले किंतु लिव विद इन को जिबा को पड़िबो लर्न पर practical which is our more real self से होचंती हमर अधिक यथार्थ सत्य सत्ता ए प्रेजेंस प्रोफाउंड से होचंती अधिक प्रोफाउंड गभीर काम स्थिर जॉयस शांति शक्ति संजयस खुशी माने आनंद and poison शक्तिशाली of which the world is not the master पण तापर किए ए विश्व तापर प्रभु नुहंती माने कोन ना ए विश्व प्रकृति तापर प्रभु नुहंती किंतु आउ सब आम मन प्राण शरीर पर ए वर्ल्ड होचन मास्टर तांका ऊपर से प्रभु नुहंती विश्व प्रकृति ए प्रेजेंस which if it is not the Lord himself से उपस्थिति टिप्पणी कौन प्रभु कहउचंती जदि बा से संपूर्ण प्रभु नुहंती पूर्ण प्रभु नुहंती किंतु जो हमर जो आलोक शिखार हमर साइकिक रो वर्णना रेडिएशन ऑफ द लॉर्ड विद इन किंतु तांकरी किरणर छटा तांकरी किरणर विकिरण को जाई परे रेडिएशन ऑफ सेही आलोकंकर विकिरण we are aware of it within supporting and helping the apparent and superficial self आमे तांको सचेतन हे परिबा जे हमर से बाह्य सुपरफिशियल जोटा बाह्य दृश्यमान आकारटाको बा बाह्य दृश्यमान अवस्थाटिको जे सहायता करूचंदी सपोर्ट देचंदी किंतु आमे तो आकुई सब किछ मानि बसुचे ये बाह्य सुपरफिशियल एंड अपारेंट हमको जा देखा जाउची आ बाह्य रूपे जा अछि आमे ताकू ही सब किछ भाबुचे कि से कहचंदी बाह्य रूपे देखा जाउथवा जो सब किछि को जे साहाय्य करूचंती जे समर्थन करचंती सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग द अपैरेंट एंड सुपरफिशियल सेल्फ एंड स्माइलिंग एट इट्स प्लेजर्स एंड पेन्स से पुणे हमर दुख जंत्रणा हमर नुई आमे तो से भी ये भी बाहर भी भीतर भी किंतु से भीतर थिबा मुटी ए बाहर हमको देखि हमर कष्ट जंत्रणा रे से हसुचंती सेति में से हसी पड़चंदी पेन रे आ सेही अवस्था टिकु मामु नबागु चाहचंदी साइकिक जे कोन स्माइलिंग एट इट्स प्लेजर्स एंड पेन्स से बाह्य सत्तार दुख जंत्रणा रे बा खुशी रे सबुथरे से हसुचंती एट द एरर एंड पैशन ऑफ ए लिटिल चाइल्ड कोन भाबुचंती गोटे पिलार भूल किंबा गोटे महत्कांक्षा पैशन ए पर से भाबुचंती बाह्य सत्ता को अंतर सत्ता हमरी and if we can go back into ourselves जेतबेले हमें पछ को फेरी जेतबेले हम निज भितरे वास करिबा and identify ourselves not with our superficial माने चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस माने होची हमें यदि आउटर संगे कांटेक्ट रे थिबा मा प्रभु लिखि देले फास्ट ना मा लिखिले कोन ताकू ही सब टच करिवो सेते हम चेतनाटी जेपरे थिबो हम दुख जंत्रणा मु से पर अनुभव होतु जेतबेले हम साइकिक को जीवा से दुख को देखि हसीबो से भी से हमें but with that radiant penumbra of the divine we can live in that attitude towards the contacts of the world and standing back in our entire consciousness हमें सबु से गभीर हमर से चेतना रे वास करि परिबा आ सेही थारु पृथ्वी को देखि परिबा बाह्य पृथ्वीटी को हमर बाह्य जगत को हम बाह्य शरीर को सबु को सेठु ताई कि ताको देखा जाय परिबो from the pleasures and pain of the body vital being and mind possess them as experiences whose nature being superficial doesn't touch or impose itself on our core and real being ए बाह्य सत्ता रे तळे जे पास करथुवा सब एक्सपीरियंस उडी हम खाली छुई चली जाउथिबे आमे तार गभीर को जाई परु नथिबा जेते जेते हम अंतर रे वास करिबा हमर प्लेजर एंड पेन
ଆମର ସବୁ କିଛିର ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ନବାକୁ ଆସିଛେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମର କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଆସୁଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ମାଙ୍କୁ ମାଗି ବସୁଛେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ରହିବୁ, ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ଆର ପଟଟା କହୁଛ ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ବି ମତେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଦିଅ। ଦ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଉଟର କନସିୟସନେସ୍, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ଆମର ବାହ୍ୟ ଚେତନା, ଦି ମଦର ମାଙ୍କ ଲେଖାଟି। There are many different reasons why one feels at times more alive, more full of strength and joy. ମାଗୁଛନ୍ତି ଏପରି ବହୁତ ସମୟ ଆସିବ, different reasons, ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିବ କାହିଁକି ଜଣେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବହୁତ ସମୟରେ। Generally speaking, in ordinary life there are people who, due to their very constitution, the way they are made, ମାଗୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଥିବା ମଣିଷ ମାନେ ବି ଏଇ ଜୟଫୁଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଆର୍ ଆଲାଇଭ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୁଡିକ ଆମେ ବହୁତ ଫିଲ୍ କରୁଛେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେ ଖୁସିଟା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶିଲା ବେଳେ ଏ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମା କୃପା କରି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବା ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦ ଆପେ ଆପେ, କିଛି କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପରିବେଶଟିକୁ କ୍ୟାରି କରୁଛ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଟଚରେ ଆସୁଛେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି, ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନା ଦେ ଆର୍ ମେଡ୍, ସେମାନେ ସେଇପରି ଗଢା ହେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ ଇନ୍ ଏ ସଟନ୍ ହାରମୋନି ୱିଥ୍ ନେଚର। କଣ ଗଢା ନା ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ମହାପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେମାନେ ତାଳ ମେଳାଇ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ହାରମୋନି ସଂଗତି ରଖିଛନ୍ତି ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଏନ୍ ମୋ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ବଡ ଏନ୍ ମାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରକୃତି, ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ସଂଗତି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ନେଚର ଏନ୍ ଛୋଟିଆରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେ ନେଚର ଆହୁରି ଛୋଟିଆରୁ ଛୋଟିଆ କରିଦଉଥିବା ଏନ୍ଟିକୁ, ଯେ ମୋରି ପ୍ରକୃତି ମତେ ପ୍ରିୟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏନ୍, ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଛୋଟିଆ ଏନ୍। ଆଉ ତାହାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗି ରହିବା ବା ନିଜକୁ ନିଜ ଛୋଟିଆ ଏନ୍ ଟା ବଢିଆ ଆଉ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଏନ୍ ଗୁରା ଖରାପ ଭାବିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଏନ୍ ଟା ହିଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ହେଇପାରୁନଥିବ। ସେଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରକୃତିରେ ବାସ କରୁଥିବା, ଛୋଟ କଥା, ଛୋଟ ଚିନ୍ତା, ଛୋଟ ଭାବନା ସେମିତି ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ରେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ସେଇ ମହାପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସହିତ ଏ ମନୁଷ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମନୁଷ୍ୟତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହାରମୋନି, ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଡେଲି ଆଇଦର ବିବାଦ, ଆଇଦର ସଂଗତି, ଆଇଦର କିଛି ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବା, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେ ସେଇ ମହାପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଜୟସ୍, ଲିଭିଂ, ଜୀବନ୍ତ ଏପରି ରହିବେ। ଆଉ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନିଜକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିକି ବି, ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଏନ୍ ଭିତରେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ମୃତ ପ୍ରାୟ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ନାହିଁ, କିଛି ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ଲିଭିଂ ର ଅପୋଜିଟ ଆଉ ଜୟର ଅପୋଜିଟ, ଯାହା ଭାବି ପାରିବା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ର ଅପୋଜିଟ। ବଳ ଶୂନ୍ୟ, ଖୁସି ଶୂନ୍ୟ, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବି ଆମେ ହେଇପାରିବା ବା ଆମେ ହଉଛେ ବା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। As though they breathed with the same rhythm, and usually these people are always joyful, content, they succeed in what they do, they avoid many troubles and catastrophes. ସେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡିକ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଯିଏ ହବ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହ ସଂଗତି ରଖିବ, ମାନେ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କଣ କରିବେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସନ୍ତୋଷ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆଉ ଜୟଫୁଲ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କଣ ହବ, ସେମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ବହୁତ ଜିନିଷଟିକୁ ସେମାନେ ଏଡେଇ ଦେଇ ପାରିବେ, ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡିକୁ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ।
ସେମାନେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ। in short, they are those who are in harmony with the rhythm of life and nature. ସେଇମାନେ ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲି ପାରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ। And besides this, there are days when one is in contact with the divine consciousness, which is at work with the grace, and then everything is tinged, colorful with this presence. ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହବ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ତ ଯୋଉମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ କୃପାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଥିବେ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଥିବେ, ବା ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଥିବେ, ସେମାନେ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବଳଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଏଟା ତ ଆମେ ବରଂ ଏଇ ବେଳେ ବେଳେଟା ତ ଆମେ କେବେ କେବେ ପାଇଛେ ମାଙ୍କର ସେ ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କିଏ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ and then everything is changed, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶଟା ପାଇଛୁ, ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ପାଏ ମା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେ ତା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ଲାଭ କରୁ, ସେ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଲାଭ କରିଯାଉ, ସେ ଶକ୍ତିଟି ଆମ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନଟି କଲରଫୁଲ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇ ପଡେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। and things which usually seem dull or uninteresting to you become charming, pleasant, attractive, intuitive, instructive. Everything lives and vibrates. ଯୋଉଗୁରା ତୁମକୁ ଡିମ୍ ମାନେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହା ସରି ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପସ୍ଥିତି ଯାହା ନିଜେ ଯଦି ବା ସରି ଭୁଲି ଯାଉଛି ମା ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖି, ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଉ ଏବଂ ଆମର ବାହ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସହ ଏକାକାର ନ ହୋଇ, ସରି ମୁଁ ଦିଟାକୁ ଧରିଲେ ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେକୁ ଡିମ୍ ବୋଲି ଭାବୁ, ମାନେ ସେପରି ଲାଗୁଥାଏ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ବା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଲାଗୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଅନୁଭବଟି ଆସିଯାଏ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ବି ବଦଳି ଯାଏ କିପରି ନା ଚାର୍ମିଂ, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇ ପଡେ ଆମ ଜୀବନଟି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଏ, ଚାର୍ମିଂ ବୋଲି ଲାଗେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଗୁଡିକ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ସ ଇନ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ରମିଜ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛେ, ଆମ ଜୀବନ ଗୁଡିକ ବଡ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ। ସୋ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଓପନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର। ତାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରୁ, ଆଉ ଫ୍ରିଅର ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, ହାପିଅର ଖୁସି ହଉ, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହୁ, ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଏ ମିନିଂ। ଆଉ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ ଆମ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝା ପଡେ। ସବୁ କଥାର ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଥାଏ, କିଛିରେ ଅନର୍ଥ ନଥାଏ। ଯାହା ଘଟୁଥାଏ ତା ପଛରେ କଣ ଅର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଧରିପାରୁ। ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଆଜ୍ ଦେ ଆର୍। ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଅଛି ସେ କାହିଁ ଏପରି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା? କମ୍ପ୍ଲେନ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ସେ ଅବସ୍ଥା, ସେଟା ମୋର ଅସୁବିଧା। ମା ଓଲଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମ କଥାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେତନାରେ ଉଠିଯିବା, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ବେଶୀ ରହିବା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ମଣିଷ କାହିଁ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଓଲଟା ପଟେ ରହିବା, ବୁଝିପାରିବା ସେ କାହିଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଘଟଣାଟି ଏପରି ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛେ, ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଘଟଣାଟି କାହିଁ ଘଟୁଛି। ଆମର କାମ, ମା ସବୁ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଏ ମିନିଂ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା, ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବା, ନିଜେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଭିତରେ ଯେପରି ସେ କଥାଟି ଅଛି ତାର ଅର୍ଥଟିକୁ ଆମେ ଜାଣି ଦେଇପାରିବା। ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଆଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଜେନେରାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସେତେବେଳେ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିବା ଆଉ କିଛି କରୁଥିବା, ଆମ ଚେତନାରେ ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ ବୁଝି ନେବା। ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ ବୋଲି ବୁଝି ନେବା।
ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ହିଁ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁର ଅର୍ଥ ବୁଝି ଦେଇପାରିବା। ଲୋକଟି ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାଟି ତାଙ୍କର ସେପରି। ଓଲଟା ସେଠି ପୁଣି ସେଇ ଆମେ କମ୍ପାସନେଟ ଲର୍ଡ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ନିଜେ କମ୍ପାସନେଟ ହେଇଯାଉଥିବା, କରୁଣା ଆସୁଥିବ ଆମ ଭିତରେ। ଆମ ଭିତରେ ଦୟା କ୍ଷମା କରୁଣା ଆଉ କଣ ମା ରୂପାନ୍ତର କରିବେ? ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଗୁଣ ଧର୍ମ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଦେବେ ମା। ରୂପାନ୍ତର ମାନେ ତ ସେଇଆ, ଆମ ଭିତରେ କରୁଣା ଆସିବ। କମ୍ପ୍ଲେନ ଜାଗାରେ କରୁଣା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୁଃଖୀ ବା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ସେ କରୁଣାର ଭାବ ଯେ ସେ କାହିଁ ଏପରି। There are other times when for some reason you are foggy or shut off in yourself. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥାଉ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, shut up in yourself ମାନେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଆସିଲେ, ମାନେ ଅହଂ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ କଥା ନିଜ ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଆମେ shut up ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଉ, or down in dumps and then you no longer feel anything. ଏଇଟା ହଉଛି ଲୀଳା। ମାଙ୍କୁ ପଢିବା ଜାଣିବା କିଛି ଦେଖେଇବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେତେ ପଢୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଦେଖେଇବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ମତେ ବାରମ୍ବାର ସେଟା ଆସି ଯେ ନିଜକୁ ଭାବିକି ଏଟା କାହାକୁ ଦେଖେଇବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ବା ମୁଁ କେତେ ଖରାପ, ଦିପଟ। କିନ୍ତୁ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅହଂ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ପଡିଯିବ, then you no longer feel anything. ସେତେବେଳେ ନା ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା, ନା ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା, ନା ସବୁ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବା। lose their taste, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, their interest, their value. You are like a walking block of wood. ଆମେ ଗୋଟେ କାଠରେ ପରିଣତ ହେଇସାରିଥିବା। ଆମର ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଅହଂ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ଯେତେ ଯେତେ ନିଜ ମୁଁ ଯେତେ ହଉଥିବା, ମା କହିଲେ you are like a walking block of wood. ଏମିତିଆ କାଠଟିଏ ଯିଏ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ସେଇ ମଣିଷ, କାଠ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷ। Now if you succeed in uniting consciously with your psychic being, ଯଦି ତୁମେ ସଚେତନ ଭାବେ ତମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅ, you can always be in this state of receptivity. ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଥିବ, ଇନର ଜୟ ସେଥିପାଇଁ ଭରପୁର ହେଇକି ଥିବ, ଶକ୍ତି ଭରପୁର ହେଇକି ଥିବ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଥିବ, ଅଗ୍ରଗତି ହଉଥିବ, କମ୍ୟୁନିୟନ ୱିଥ ଡିଭାଇନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ତମେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ। କୋଉ ମନୁଷ୍ୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ, ଇଏ ମତେ ଏହା କହିଲା ବା ମୁଁ ତାକୁ ଏହା କହିବି। communion with the divine, and when you are in communion with that, you see it everywhere in everything. ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ବା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିପାରିବାର ଯୋଗଟିକୁ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ସବୁ ଭିତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର, ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଭିତରେ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିବା। ଆଉ କୋଉ ଖରାପ କିଛି ଦିଶିବ ସେଠି, ତା ଭିତର ଅର୍ଥଟି ଜାଣିପାରୁଥିବା। and all things take on their true significance, ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷଣଟି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। what does it depend on an inner rhythm? କାହା ଉପରେ ଏଗୁଡିକ ନିର୍ଭର କରିବ? କେବଳ ଏକ ଅନ୍ତର ସଂଗତି ଉପରେ, ରିଦିମ ଛନ୍ଦ ଉପରେ, ଏକ ଅନ୍ତର ଛନ୍ଦ ଉପରେ ଏ କଥା ଗୁଡିକ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛି। କହିବାରେ ନୁହେଁ, ଶୁଣିବାରେ ନୁହେଁ, ଦେଖେଇବାରେ ନୁହେଁ, କାହାକୁ କିଛି କରିବାରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏକ ଅନ୍ତର ଛନ୍ଦ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଥିବ। perhaps a grace, ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ କୃପା, ଏଇ ହିଁ କୃପା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛନ୍ଦଟି ଆଉ କୋଉଠି, ସେ ଆଉ କୋଉ ଛନ୍ଦରେ ସେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହଉନଥିବ, ଅନ୍ତରଟି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ରିଦିମ ରେ ଥିବ। in any case a receptivity to something that is beyond you, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ ନା ଆମେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇକି ଥିବା, ଯିଏ ଆମ ଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ବା ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇକି ଥିବା। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଖୋଜିଲେ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବି କୋଉ ମନୁଷ୍ୟଠୁ ଖୋଜିଲେ, କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ ବି ମନୁଷ୍ୟଠୁ ଖୋଜୁଛେ, ସବୁ ତ ଏଇଠି ଖୋଜୁଛେ। ଯେତେ ଯେତେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା, ସେତେ ସେତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିପାରୁଥିବା,
ସେତେ ସେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଏବେ ବଢିଆ ମେସେଜ ଟେ ପଢିଥିଲି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମଟି ତୁମେ କାହାକୁ ମୋର ଇଂଲିଶ ଇଏ ପରଫେକ୍ଟ କହିପାରିବିନି ବୋଲି କହୁନି ଯେ ଲଭ୍ ଟା କଣ ଆମେ ଠିକ ଯାହା ବୁଝୁଛେ ତାର ଓଲଟା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରେମଟି ତମେ ଦଉଛ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ତୁମେ ପାଇବା ପ୍ରେମଟି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ତା ଅର୍ଥଟି ସେ ସେଠି ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ତଳେ ସେ ମେସେଜରେ ଯେ କଣ କାହିଁକି ଏଇଟା ଘଟୁଛି ତୁମେ ଦେଉଥିବା ପ୍ରେମ ପାଉଥିବା ପ୍ରେମଟା କାହିଁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ତୁମେ ଦବା ମାନେ ହଉଛ ତୁମେ ରିସେପ୍ଟିଭ ହେଇକି ଅଛ ତୁମେ ମାଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଅଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଭାଇନ ଲଭ୍ ଟା ତମ ଥ୍ରୁରେ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦଉଥିବା ପ୍ରେମଟା ଡିଭାଇନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ ରଖିଛି ତମକୁ ତମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶା କଲ ତ ପୁଣି ମଣିଷ ହେଲ ନା ଆଉ କାହାଠୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତମ ଥ୍ରୁରେ ତମେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଡା ବାଣ୍ଟୁଛ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରୁଛ ତାମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରେମଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରେମଟି ଦଉଛ ସେଇଟା ହିଁ ଆନନ୍ଦ କାରଣ ତମେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା ସେ ମିନିଂଟା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିପରି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରିସେପ୍ଟିଭ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ରିଦିମ ଗୁଡିକ ଆମ ହୃଦୟର ସବୁ ଛନ୍ଦ ଲୟ ସବୁ ମାଙ୍କ ବୀଣାର ତାରରେ ଝଙ୍କୃତ ହେଉ ମା ଯୋଉ ବୀଣାଟି ବଜଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଥିରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ এই ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ନିବେଦିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।